पहला 64 ट्रक मिलिट्री के आए थे। 64 ਟਰੱਕ हाँ जी, मिलिट्री के ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ? साढ़े पिंड। ਅੱਛਾ। फिर घोड़ चढ़ेगा रसाला फौज का आले दुआले, पिंड के बीच नहीं, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? आले दुआले। ਅੱਛਾ। 60,000 का सिखा का जथा इकट्ठा हो के वो फिर जिस बात पिंड के बीच गोली चली, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ? हाँ, अग लगी ਅੱਛਾ। ते बड़ा कुछ होया, मैं नहीं जानता। जेड़े लुक छिप के ना फसलों के बिच में कोई लुक छिप के बचे हैं वो बचे हैं। 2-3 बैठकों के बिच में इकट्ठे करके एक बैठक के बिच में एक खूह के ऊपर बैठ के उत्थे बिठा के फिर उन्होंने गोलियां नाल फौज ने ਮਾਰਿਆ? असी घर से एक बैठक सी, बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਨਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਚੋਖੇ ਜੀ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੇ ਵੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾ ਜਵਾਰਾਂ ਮਕਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ? ਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਦੋ। ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਚੌਂਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ खूब भी था, चौंक भी था। कईयां ने ਤਾਂ मेरा चाचा था, उन्हें खूह के बिच में छाल मारी थी सबसे पहला। अच्छा। फिर सारे खूह के बिच में छाला मारने लग गए भी इन्हों से जो मरेंगे। वो तलवारा ले गए एक पासे से शुरू हो गए कट्टन ते चक के खूह के बिच में जेड़े अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। साढ़े सामने इस टाइम रियासत पटियाला के बजुर्ग बैठे ने तो इन्हों को असी इन्हों की 47 की कहानी सुनांगे कि लोग किस तरह पाकिस्तान तक पहुँचे। आओ मिलते हैं तो गलबात साझी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल बजुर्गो? शुक्र है जी अल्लाह का, जेड़ा वक्त गुजरा। की नाम है अपना? बशीर अहमद। बशीर अहमद। तुहाडे वाला साहब का? गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद। ते दादा जी का? दादा का नाम अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श। केड़ी बरादरी अपनी? राई बरादरी। राई बरादरी। बजुर्गो पुरानियां गल्लां पुछनियां तुहानू, जो याद है तुसीं ओह दसना। पिछला पिंड किहड़ा सी अपना? पिंड म्याल। म्याल। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? बड़ेचा, दानीपुर, हाँ जी, खुदादपुरा, मरादपुरा। सही हो गया। ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? तहसील भवानीगढ़ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? जिला सुनाम ਸੁਨਾਮ। ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ? रियासत सही हो गया। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ? चोखा पिंड। ਕਾਫੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ? 3 नदियाँ खड़ी, 2 दियाँ। ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨ ਸੀ ਜਾਂ 2 ਸੀ? ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ? करम बख्श ਅੱਛਾ। नंबरदार। सफेद पोशी का अता मोहम्मद। अच्छा। दोवां के याद है, तीसरे का नहीं याद। सही हो गया। अच्छा बजुर्गो, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਰਾਈ। ਰਾਈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਕੁਹਾਵੇ ਦੇ शेख। अच्छा। थे वो राइयों ही। अच्छा। अपनी शेखी के बीच में आ गए। शेख ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। शेख कुहावे ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? हिंदुओं के 2-4 घर थे ਅੱਛਾ। बस। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਸੀ? सिखा ਤੇ ਚਮਿਆਰ? चम्यार चूड़े ਹਾਂਜੀ। ते खतरी। अच्छा। जेड़े दुकानदार अच्छा। इस तरह के थे। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਮਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? नहीं कोई चेता ਅੱਛਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? मस्जिदां 2-3 थी। 2-3 ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀ।
ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੀਆਂ? ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਪੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ? ਪੱਕੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ था। ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਕੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ? था तो सही डेरा, ਹੂੰ। पर बोर्ड ज़्यादा उसके थल्ले ਅੱਛਾ नंबरदारा का डेरा था। ਅੱਛਾ, ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੀ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀ? नहीं लामे पता। ਅੱਛਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? और जो खेत थी नहरी भी थी, शाही खूहों की भी थी। ਅੱਛਾ, ਖੂਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ? साढ़े पिंड तो पहाड़ले पासे लंघे थी, ਅੱਛਾ, एक लांदे पासे लंघे। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। दो ਤੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਨੇ ਕੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ? बंदे वाला, ਅੱਛਾ। एक चौधरी वाला, ਹੂੰ। और एक बैंक हैगर से उन्होंने। ਅੱਛਾ। बस इस तरह के दो तीन। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ? साड़ी जमीन नहीं थी। ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? मुसलमान नहीं की थी साड़ी। ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੀ? ਨਾਂ ਯਾਦ ਉਹਦਾ? आता मोहम्मद सफेद पोश। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਸੀ? हाँ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ? लगता तो था। ਅੱਛਾ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? हाँ, ਵਾਹਵਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। बाबा था ਕਿੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਦਰਬਾਰ? बचकार था। ਅੱਛਾ, ਵਿਚਕਾਰ। ਵਧੀਆ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? बाबा था। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ ਨਾਲ? उस बार छोटी उम्र से नहीं था। ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। नानके मेरे पिंड दे विच सी। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੋ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਠੇ? ਕੋਈ ਜੱਥੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। पहला 64 ट्रक मिलिट्री के आए थे। 64 ਟਰੱਕ हाँ जी, मिलिट्री के ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ? साढ़े पिंड। ਅੱਛਾ। फिर घोड़ चढ़ेगा रसाला फौज का आले दुआले, ਹੂੰ। पिंड दे विच नहीं, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? आले दुआले। ਅੱਛਾ। 60,000 का सिखा का जथा इकट्ठा हो के ਹੂੰ। वो फिर जिस बात पिंड दे विच गोली चली, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ? हाँ, अग लगी, ਅੱਛਾ। ते बड़ा कुछ होया मैं नहीं जानता। ਹੂੰ। जेड़े लुक छिप के ना फसलों के विच में कोई लुक छिप के बचे हैं, ਹੂੰ। वो बचे हैं। 2-3 बैठकों के विच में इकट्ठे करके एक बैठक के विच में एक खूह के ऊपर बैठ के सी, ਹੂੰ। उत्थे बिठा के फिर उन्होंने गोलियां नाल फौज ने ਮਾਰਿਆ? मारे। ਅੱਛਾ। बड़ा जुल्म सी। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਸੀ? 5-7 पिंड थे ਹੂੰ। जिन्होंने सिखा के पिंड 5-7 साड़ दिए थे। ਅੱਛਾ। सारे मुल्क ने इकट्ठे होकर मुसलमानों के ਹੂੰ। वो बादशाह कुके इधर हा शेरे कोट वाला, ਹਾਂਜੀ। इतने कोई जथा जुथा पिया था। ਹੂੰ। ये चले गया, ये ਉਹਦਾ रिश्तेदार था। ਹਾਂਜੀ पता नहीं ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਇਹਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। हाँ, शेरे कोटिया। ਹੂੰ। बस इस तरह करके मारे सारे पिंडा ने था। ਹੂੰ। सिखा के पिंड 5-7 ਜਿਹੜੇ ਉਜਾੜੇ ਜੁੜੇ थे, वो ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਹੂੰ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਨਾ, ਹੂੰ। ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਚੋਖੇ ਜੀ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੇ ਵੇ ਹੂੰ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਵਾਰਾਂ ਮਕਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ? ਮਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ,
ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ 2। ਓਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? शाम ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਾਤ असर का को छोटा ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਖਚਿਆ ਅੱਛਾ। दूर चिक्कर पिंड के बीच में से बाजा बूजा मार के बुलाए। जब पिंड के बीच में आ गए, फिर पिंड के बीच में उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀਆਂ के घर से उन्हें रौला पा दिया भी सिखा का जैसा फिर आ गया। अच्छा। किसी ने कोई चीज नहीं चक्की, बस अपनिया जाना लेके। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹੋ ਆ ਕੇ ਕੀ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਤਲੇਆਮ, ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਪਏ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਚੌਂਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖੂਬ ਵੀ ਥਾ, ਚੌਂਕ ਵੀ ਥਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ में ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। अच्छा। फिर सारे खूह के बीच में छाला मारने लग गए भी इन्हों से जो मरेंगे। वो तलवारा ले गए एक पासे से, शुरू हो गए कट्टन ते चक के खूह के बीच में जेड़े थल्ले पानी में डुब गए वो तो डुब गए। जेड़े जानदार थे उन्होंने उंगला पा के पानी के उत्ते जेड़े बच गए। अच्छा। वो बचे फिर शाम ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਬਚਿਆ? ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਟਿੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਲ ਮੂਲ ਹੋਵਾ, ਟਿੰਡਾ ਟੁੰਡਾ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਔਰਤਾਂ ਕੇ ਮਰਦ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਆ ਮੰਗਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਚੱਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਮਰੇ ਨੇ? ਕੋਈ 5-7 ਜੀ ਮਰੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਜੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂ, ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਗਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਦੂਏ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਸਾਦੀ ਸਮਾਨਪੁਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਕੁਛ ਮੱਤਾ ਬੱਦੋ ਰੱਤਾ था ना, कोई पिंड का नाम था। कुछ उधर चले गए थे, असी शहर परत के चले आए थे। अच्छा। शहर फिर 2-3 महीने रहे थे। सही। कैंप दे विच कंपनी था, शहर ही था। शहर के बीच में साढ़े रिश्तेदार थे, मेरी भैन थी उत्थे, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹੇ थे। फिर गड्ढा था उन्हों का, गड्ढा जोड़ के ते पैदल काफिला आया था। अच्छा। पहले रियासत पटियाले, फिर अगे राजपुरा था। इस तरह करके मीलों के बिच में पिछे से काफिला जेड़ा अगला था वो अगे जाके पड़ाव पा लेगा, पिछले से उठ के इधर आया। अच्छा, एडा लंबा काफिला सी। ते काफिले दे विच ते नहीं हमला होया कोई? नहीं काफिले। फिर तुसी लाहौर आए? हाँ, पहले कसूर आए थे। अच्छा। फिर कसूर से लाहौर। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀ? इस पिंड काम हो गई आए थे, काम हो गए थे। एक कोई बंदा था हिंदुस्तान का, कोई पटवारी। अच्छा। उन्हें तहसील नशहरे का बिहान अभी तहसील नशहरे का साढ़े पिंड जेड़े पिछे शहर के बिचों मोहल्ले थे। हाँ जी। वो एक कड़ियाल, अच्छा, एक नशहरे, एक बब्बर, एक मटू भाई के। इस तरह करे 400 बैठे ने। बैठे। सही हो गया, सही हो गया। ਹੁਣ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਚਲੇ। ਪਿੰਡ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਡਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ इंडिया के बिच मेरे ख्याल में किसी पिंड में इतनी हुई होगी जितनी उत्थे। वो बादशाह ने समझ ले फौज भेज के 4 ट्रक, फिर घोड़ चढ़िया की फौज, रसाला,
फिर 60,000 का जसा। जितना के जुल्म सिस्टम जितने पिंड सिखा के साड़े दे ना 5-7 हाँ जी सारे मुल्क ने साड़े दे वो पा दिए थे ब्याज के ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਤੇ ਸੀ ਬਸ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਓਏ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।